سلطان جڑے ہیں ہمارے ساتھ. سلطان جی بھائی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی جی. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں بھائی، میں 2-3 دن سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو ہمارے رضوی بھائی جو ہیں وہ آپ مومن ہیں بھائی؟ جی بھائی میں مومن ہوں. جی بھائی ماشاء اللہ. ارے یار ہم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں کسی مومن کو. ہم کو بتائیے نا بھائی، نہیں اسلام میں تو کی بہت سب سے بڑی خوبیاں بتائیے 4 یا 5. قرآن سے صاحب ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل بے چین ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. بس آپ کو خوبیاں بتائی جائیں اور اسلام قبول کر لیں. بس بالکل ایسا ہی ہے. بالکل علی پہ آ گئے ہیں. جی میں ضرور بتاؤں گا. میں قرآن سے بتاؤں حدیث سے بتاؤں؟ قرآن سے کہیں سے بھی جی بتاؤ یار. سنیے بھائی میں قرآن سے بتاتا ہوں. فَتَبَيَّنُوا فَأَصْلِحُوا وَأَقْسِطُوا لَا يَسْخَرْ وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا يَغْتَبْ لَا تَجَسَّسُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ. میں نے 6 بتائے ہیں. تو میرے سمجھ میں بھی آنا نا بھائی. ہمیں اسلام بھی کو قبول کرنا ہے نا. میں معنی بول دیتا ہوں. معنی بول دیتا ہوں. قرآن پاک کے اندر ہے فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کرو. فَأَصْلِحُوا، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لو. لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ آواز گئی مولانا آپ کی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ماشاء اللہ. آ رہی ہے. میں نے گنا دیا. آپ بتائیے. آپ ارے میرے کو سمجھا ہی نہیں نا بھائی. خوبیاں پوچھا میں نے آپ سے. مجھے جو لینگویج میں آتی میں اسی میں سمجھنا چاہوں گا نا. میں نے فرسٹ آپ کو عربی پڑھ کے بتایا، اس کے بعد اس کا میننگ بتایا. میننگ نہیں سمجھ میں آیا نا. میری آواز کٹ گئی نا آپ کی. دیکھیے فتبینوا، آپ کو جو خبر ملے اس کی تحقیق کر کے اس کو پھیلاؤ. فاصلحوا، اچھا یہ اسلام کی پہلی خوبی ہے. اچھا آپ نوٹ کرتے جائیے. خوبیاں تو ہزاروں ہیں. میں آپ کو قرآن سے بتا رہا تھا. ہاں تو ہزاروں خوبیاں قرآن میں ہے. خوبی ہے. ہاں پہلی بتائیے. آپ کو خوبی کا مطلب پتہ ہے؟ کسی چیز کی خوبی ہونا، آپ کو خوبی کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کس چیز مطلب خوبی کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک گاڑی ہے. علی بھائی ایک منٹ سن لیجیے. سنیں میری بات سنیں. میرے پاس ایک گاڑی ہے. کوئی مجھے بولتا ہے اس کی گاڑی کی خوبیاں بتاؤ. میں کہتا ہوں اس گاڑی میں جو ہے نا ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ صرف مہنگی گاڑیوں میں ہوتا ہے. میری گاڑی جو ہے نا 3 سیکنڈ میں 0 to 60 جا سکتی ہے. یہ میری گاڑی کی خوبی ہے. صحیح ہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا یہ خوبی دوسری گاڑیوں کے اندر ہے؟ میں بولوں گا ہاں لیکن وہ اس سے بہت مہنگی ہے. یا میں بولوں گا نہیں یہ صرف میری گاڑی میں ہے. آپ خوبی بتاؤ کوئی ایسی. آپ مجھے بتا رہے ہو خبر آئے اس کی تصدیق کرو. یہ خوبی نہیں ہے. یہ خوبی نہیں ہے. میں نے کیا بولا علی بھائی؟ آپ نے سمجھا نہیں. میں دوسرا بات بولتا ہوں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے معلوم ہے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے؟ جو لوگوں کو تکلیف نہ دے. اچھا کھانا کھلانا اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. سلطان صاحب ہمارے پاکستان میں دیکھیے میں آپ کو خوبیاں بتا رہا ہوں. سنیں آپ، سب سے اچھا انسان ملک ریاض ہے. وہ لوگوں کو بہت کھانا کھلاتا ہے. اس کے کرپشن سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا اچھا. نہیں مدر ٹیریسا نے میری بات سنیں. مدر ٹیریسا نے زندگی بھر بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، جگہ دی رہنے کی. جائے گی وہ دوزخ میں؟ ویسے مدر ٹیریسا کا ایشو دوسرا ہے علی صاحب. نہیں بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ اس کو تو اللہ نے نہیں بتایا سب کچھ کرنے. وہ پاگل تھی، کھانا کھلا رہی تھی بچوں کو. دیکھیے علی بھائی آپ لوگ مجھے میوٹ کر دیے، بولنے نہیں دیں گے. میں تو سن رہا تھا کئی دنوں سے. میں نے سوچا جوائن کروں گا کسی دن. آپ لوگ میوٹ کر دیے مجھے. میں نے آپ کو قرآن سے خوبیاں گنائے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کاغذ اور قلم لے کے بیٹھا ہوں بھائی. آپ خوبی بولیں گے تو میں 1 نمبر لکھوں گا. ابھی تک کہ میں بس بیٹھا ہوں. آپ بولیے نا. لکھیے قرآن سے لکھیے فتبینوا. اچھا فتبینوا جو ہے سب سے پہلی خوبی ہے.
हाँ, इस्लाम जब की ये कोई खूबी खबर है। मिले अच्छा तो उसकी अच्छी तरह तहकीक करो। मैं अपना ट्रांसलेट बता रहा हूँ, ठीक है? अरे यार सुल्तान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी दिख रहे हैं मुझे। मैं आपसे जी पूछ रहा भाई। हूँ कि मुझे एज ए इस्लाम के बाहर खड़े होकर के मैं आपसे पूछ रहा, इस्लाम की खूबियां बताओ, तो आप मुझे इस तरह से बातें करोगे? देखिए अली भाई, दावत ऐसे ही देते आप किसी को जाकर के इस्लाम की? भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं इस्लाम में, आप मुझे खोल बोल रहे खोल हो आप खबर खोल की खोल तहकीक खोल करो, बोलूंगा वो मैं आपको बोलूंगा तो मैं अभी भी करता हूँ, तो मुझे इस्लाम में आने की क्या जरूरत है? आराम से खोल। देखिए, हम एक दूसरे को प्यार से जीत सकते हैं, ठीक है? हम तेज आवाज में बात करेंगे तो इससे ना हमारा फायदा होगा ना आपका फायदा होगा। अच्छा नहीं ठीक है, सॉरी, जी मेरी मेरी आवाज तेज हो गई थी, सॉरी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं रिजवी साहब को 2-3 दिनों से, मतलब 2-3 स्ट्रीम से। अरे भाई खूबियां, मेरा पेन से कागज, कोरा कागज है मेरे पास, लिखना अच्छा है लिखिए, खूबी नंबर मैं 1। कुरान से बोलता हूँ, मैं लिखिए, मैं हाँ बोलता हूँ, नंबर लिखिए। 1, हाँ नंबर 1। जब कोई खबर मिले तो उसको अच्छी तरह तहकीक करके फैलाओ। अच्छा अच्छा, ये एक हो इस्लाम गई, की एक। पहली खूबी है, लिख लो भी, नंबर 1 जी, खूबी खूबियां नंबर तो हाँ एक 1। हो गई, हजार, एक। खूबियां हजारों हैं, मैं अपना गिना अरे रहा मेरे हूँ भाई खूबियां। हाँ आप अरे मेरे भाई, फिर देखिए इस खूबी पर जो है हम ये कहेंगे कि ये इस्लाम की खूबी नंबर 1, जिस तरह देखिए, से मैं बीवी मैं नंबर 1 अपना होती गिना है। रहा हूँ। जी हजारों जी खूबियां हैं इस्लाम में, आप देखेंगे तो एक हजारों नंबर, खूबियां मिलेंगी। एक नंबर भाई, अब उसके बोलिए। अच्छा हजारों में से नंबर 1 खूबी यह है कि क्या करना है, जब खबर मिले तो उसको उसको क्या करना है, मैं तहकीक आपको करना है। नंबर, मैं 5 बोल रहा हूँ, नंबर नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं अच्छा ये एक 5, नंबर है। अरे मेरे हाँ 5 में मैं भी तो आप सीक्वेंस में बोल रहे हैं ना आप। नंबर 1 मैं तो ये मैं आ मेरे गई ना भाई, आप। अच्छा, हाँ 2 बोलिए, 2। सबसे पहली बड़ी खूबी क्या है भाई? फतबय्यनु है। जी। सबसे हाँ पहली हो गई, खूबी एक हो गई। फतबय्यनु है। हाँ हाँ, सच है, अच्छा फतबय्यनु दूसरी बोलिए दीजिए। फअस्लिहु हाँ हाँ फअस्लिहु, उसके बाद क्या लोगों के करना है? दरमियान, अच्छा फअस्लिहु, लोगों के दरमियान सुलह कराओ। सुलह कराना है। अच्छा ठीक है, हाँ, ये वो खूबी नंबर 2 अक्सितु, है जी वो जी। अक्सितु, इंसाफ से काम लो। अच्छा, 3 हो गए। इंसाफ ला से अरे काम इंसाफ यस्खर, लेना। 2 बार आ गया आज, पहले भाई ने भी इंसाफ लाए थे। हाँ 2 नहीं 3 हो अच्छा गए। ठीक, नहीं, ला यस्खर, लोगों का मजाक ना उड़ाओ। लोगों का मजाक ना उड़ाओ। अच्छा चलो ठीक है भाई, हाँ, ठीक हाँ है ये। अच्छा वला उसके बाद, तलमिजु, वला तलमिजु, अच्छा एक वला दूसरे तलमीजु को क्या है? ताना ना दिया करो। ताना ना दिया अच्छा करो। ताना नहीं देना, चलो ठीक 5 है। हो हाँ, गए। वला तनाबजु बिल अलकाब, बुरे अलकाबात से ना पुकारो। अच्छा, अच्छा बुरे अलकाब से 6। नहीं बुलाना। अच्छा, ये 5 हाँ, खूबियां इस्लाम की। और मैं गिना रहा हूँ, अच्छा, और लिखिए। हम्म। ला और भी? यक्तब, अच्छा ला अच्छा यक, जी, क्या हम्म। करना है उसके बाद? लायक तब, लायक तब, गीबत आवाज नहीं कट गई, करना। मतलब बोलिए लायक तब का। अच्छा, गीबत नहीं करना गीबत नहीं करना, हाँ। जी। सच वाला वला जी, ये यग़्तब सच बादुकुम वाला जी, ये बादन ऑर्डर अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीहतुमूहु जी। ये भी बताइएगा, ये भी बताइएगा कि ये जो आयतें हैं, ये गाइडेंस, मतलब ये जो है, ये बताया जा रहा है कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारो, या ये कुछ लोग हैं कि जो ये ऐसा करते थे और उनके बारे में ये है? अब जाहिर देखिए अली बात है, भाई, जिस इलाके में कुछ लोग ऐसा करते थे तो उनको बताया जा रहा है कि ऐसा ना करो जी। और वो ज़ाहिर है मुसलमान थे, ये ये सूर्य अपने हुजरात की मुसलमानों के आयतें बारे में हैं, बताया जा रहा है। ये सूर्य हुजरात की है, उसमें ये बातें कही जा रही हैं। तो देखिए, आपने लिख लिया अब्दुल हमीद साहब, कितने? 6 6 हो गए, खूबियां 6। लिखी, 5 खूबियां, 6 हो 6 गए, 6 खूबियां लिखी। अभी एक 6 और हो है अच्छा, अब गए। हम जो गीबत है, मत करो, अच्छा ठीक है, गीबत मत करो, छठी। अच्छा गीबत मत करो, ये जो है 6ठी खूबी बदगुमानियों होगी। से बचो। 7। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अच्छा, बहुत सारी बदगुमानियों जो से है, बचो। अच्छा बहुत सारी बदगुमानियों से बचना है। हाँ, अच्छा हाँ, इन नबाद 7 हो गए। ज़न्नि इस्मुन। अब मैंने हाँ आपको उसके कुरान बाद से जो है, गिना दिए, अच्छा ठीक है, आप कुरान अपने से जो है ये, अच्छा ये 7 जो है खूबियां आपने इस्लाम की जो है कुरान की बता दी कि कुरान में ये 7 खूबियां हैं। हाँ, और चलिए मुझे अभी सच इनकी वाला, एक एक खूबी, अच्छा ठीक है, एक एक खूबी पे गौर करेंगे ना अभी, क्योंकि हमको अब हमको इस्लाम कबूल करना है, इस वो पर तो बड़ा गौर फैसला करेंगे। देखिए लेना वो है ना तो भाई। अच्छा सर, अच्छा ठीक है जी। वो अच्छा, हमारे हाथों सबसे में पहली नहीं है। खूबी क्या है भाई? सबसे पहली खूबी क्या है अब्दुल हमीद साहब? कि जो है खबर अगर आती है तो हमको तहकीक करना है। तो आप करते हैं नहीं करते हैं? अब अभी अभी तो आप मुसलमान नहीं है ना, अभी मैं भी मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं भी तहकीक करता हूं भाई। जी, तो अब इस्लाम के तहकीक, बगैर मैं कर लेता हूं, मैं इस्लाम के बगैर तहकीक करता हूं भाई, नहीं ये तो इन्होंने इस्लाम 6 के बगैर ही बातें करता हूं। बता दी। ये तो 6 बातें बता दी। जो आदमी इस्लाम कबूल करना चाह रहा,
मुझे हैरत हुई सच वाला जी, ये लोगों के लाखों अब ये इन रुपए के बुनियाद पर जो स्टेज है जो, हाँ भाई देखिए हम तो स्टेज इस्लाम, लगते हैं। बहुत से लोग तो जो है, अच्छा यहाँ पर अहमद रजवी साहब, ये लोग जी। जो है जाकर लोगों को कन्विंस करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। यहाँ तो हम तैयार हैं भाई, हम कह रहे हैं कि भाई हमें इस्लाम, हम कन्विंस करो, हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा देखें यहाँ पर अगर इस्लाम कबूल करने की बात आ रही है, 1 2 3 4 5 6 आदमी रेडी हैं। अच्छा आप हमें इस्लाम कबूल करवाओ भाई। जी सचवाला जी, भाई मैं इनकी आपकी पहली जो ये आई है, आपकी 6 की 6 जो आयतें हैं ना, मैं आपको एक जुमले में जवाब देता हूँ। ये 6 की 6 बातें हम पहले से करते हैं, अब बताओ मुसलमान क्यों हुए हम? अच्छा एक और बात भी है अली साहब जी। कि जो पहली चीज है इन्होंने अपने ऊपर अप्लाई की है कि ये जो खबर इनके पास आई है उसकी तहकीक की है इन्होंने तहकीक की थी कि नबी के पास वही आई थी, फरिश्ता लेके आया था, कोई क्या तहकीक की मुझे भाई बताइए। हम तो तहकीक भी करते हैं, इंसाफ भी करते नहीं हैं, हम तो मजाक करते भी हैं, उड़ाते हैं, हम तो गालियां करते भी हैं, देते हैं। वो अब देखिए बताओ मुसलमान है ना। क्यों हुए? हाँ, सबसे पहली बात, अब हम ये, क्योंकि हम तो करते हैं, क्या आपने की ये सवाल पहले आप पर पड़ेगा, क्या आपके पास कोई खबर आई, आपने उसकी क्या तहकीक की? कभी आप जो है, कभी आपने तहकीक की? जी क्या सर, तहकीक की? सर मुझे जी बोलने बोलिए, देंगे। जी बोलिए बोलिए। जी सर, मैंने तहकीक की और उसको सच पाया। अच्छा कैसे- क्या कैसे? सर तहकीक हमने की? तहकीक की और हमने क्या झूठ तहकीक पाया। की? सबसे बड़ी तहकीक ये है कि कलामुल्लाह हमारे पास है, ये सबसे अरे बड़ी मेरे तहकीक। भाई, तहकीक ठीक है। है, कलामुल्लाह आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? कोई एक आयत कुरान की बताएं जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह का कलाम है। कुरान की कोई एक आयत बताओ जिसमें ये बताया गया कि ये अल्लाह का कलाम है। ऐ लोगों, मैं अल्लाह हूं और ये कुरान मेरा कलाम है। ऐसी कोई एक आयत है कुरान में? किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है? देखिए किस सर, बुनियाद पर? सर जी। मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ वो मैं मानता हूँ, ठीक है सर। अरे मानना अगर नहीं मैं मनाना, अभी आप हमें मनवाना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है आपको सर सबूत देना पड़ेगा ना। सर मैं सबसे आपको पहली बात फतबय्यनु पर अब हम जो है यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं कि तहकीक करो। आपने कहा कि ये तहकीक करो, हम तहकीक करना चाह रहे हैं भाई। आप हमें जो है जाहिर बात उसके सबूत दो। हम तहकीक करना चाह रहे हैं कि आपके ये हाथ में जिसे अभी जिस कुरान है। किताब को अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? तहकीक यहाँ से शुरू होगी। हम तहकीक करना चाहते हैं, शुरू कीजिए। क्या तहकीक है आपकी? क्या सर कुरान के अंदर ऐसी कोई एक आयत है जिसमें कहा गया कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह हूं और ये कुरान मेरा कलाम है? किस बुनियाद पर इसे अल्लाह का कलाम कहते हैं आप? क्या बुनियाद है आपकी? सर मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। एक बात सुनिए सर, मैं जी। आपको कन्विंस करने नहीं आया हूँ। मैं 2-3 अरे स्ट्रीम सुन रहा था तो रिजवी साहब जो हमारे हैं वो रसूल पाक के शान में अरे बहुत यार भाई, गुस्ताखी आप करते थे, अरे मेरे इसलिए दुनिया को भाई, कन्विंस आप करते हैं, हम कलामुल्लाह सवाल को पूछते साबित तो कीजिए हमको ना। नहीं ये करते। ये अल्लाह का कलाम आखिर किस बुनियाद पर है? क्योंकि आप ही ने कहा तहकीक करो, तो हम तहकीक करना चाह रहे हैं भाई। एक कैसा खबर जो है करना हम तक तहकीक? पहुंची कि जो है ये अल्लाह का कलाम है और ये रसूल अल्लाह का है। हम दोनों पर तहकीक करना चाह रहे हैं। क्या हम कैसे तहकीक करें? क्या जी बुनियाद है? जी 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 सर मैं बोल रहा हूँ। मैंने जी। सुना है आप हाफिज साहब हैं। अरे अरे यार, सवाल का हाँ जवाब। मैं अब मैं आप मैं अरे वो मेरे जो भाई, सर्कस में तहकीक नहीं करना जाली चाह रहे हैं लगा कि के। ये अल्लाह का कलाम है, तो जाहिर बात है कि जो है आपको बताना पड़ेगा कि अल्लाह का कलाम आखिर किस बुनियाद पर। हम तहकीक करना चाह रहे हैं ना भाई। जी आप ही मैं ने कहा फतबय्यनु, तो अब हम इस पर जो है तहकीक कर रहे हैं आपके कहने के मुताबिक ही। तो हम तहकीक करके तो मानेंगे ना, जानेंगे मगर जाने बगैर कैसे मानेंगे हम? किस बुनियाद पर मानेंगे? बताइए कैसे मानेंगे? देखिए सर, अगर अब मैं आप एक सवाल हमारी कर नहीं लूं, मैं सुनेंगे एक तो मैं सवाल कर जाता लूं, हूँ सर। मैं एक छोटा कोई मेरा बात सवाल नहीं है। सर, मैं या तो अपना बात करना है तो मैं जाता हूँ सर। अच्छा अरे ठीक मेरे है, बोलो भाई, बोलो आप ही बोलो ने बोलो। कहा फतबय्यनु, तो क्या जो है मैं करें आपसे सुल्तान भाई? सवाल, मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ अच्छा ना, बोलिए सरसाला जी, ना। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने जी। दीजिए। बोलो भाई, बोलो सर बोलो। आप लोगों ने बोला कि 6 बातें बताओ, मैंने इधर उधर से नहीं बताया, मैंने कुरान से बताया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, आगे अब आगे और बढ़िए। आपको दूसरी इसमें बात मसला ये नजर आ रहा है कि इसमें आप, हमने पूछा आपने बताया, लेकिन अब आपको इसमें मसला नजर आ रहा है कि हम इसमें मसला क्या उठा रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये, मैंने तहकीक कर लिया कि ये अरे कलामुल्लाह है, भाई, ठीक है। आपको इसमें हमारा पॉइंट समझ में आया कि हमें आपके जवाब में मसला क्या दिख रहा है? हमें पॉइंट समझ में आया आपको हमारा? जी भाई बताइए। पॉइंट ये है कि आप जो ये सब बातें हमें बता रहे हैं, ये सारी बातें हम बगैर मुसलमान हुए कर रहे हैं, बगैर अल्लाह को झूठा कहते हुए, मोहम्मद को झूठा नबी कहते हुए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। इंसाफ भी कर रहे हैं कि मजाक भी नहीं उड़ा रहे, तहकीक भी कर रहे हैं, फिर हम मुसलमान क्यों हुए?
یہ سوال ہے نہیں، جو اسلام کے علاوہ انصاف کرتا ہے وہ صحیح سے نہیں کر سکتا. انسان اچھا جی، اسلام ہے نا برابری کرتا ہے. ارے بھائی کوئی تمہارا بات چیت پیار، کر لو، بات موج دیکھو ہو بھائی گئی. جب میں یہ بات سنتا ہوں تو مجھے پتہ کیا آتا ہے پار تمہارا پیار ہے، ہمارا پیار چکر، مطلب تم کچھ کرو بھی تو ہے. چمتکار، ہم کرے تو ہاں بلاತ್کار. صحیح. اچھا آپ کا کتا ٹامی اور میرا کیا ہے؟ کتا. میرا کیا ہے؟ نہیں آپ کتا ہے. نہیں جی کچھ وہ کتا ہی ہے ویسے. اچھا عبدالحمید صاحب پلیز ان سے پوچھیے، انہوں نے مجھ سے کیا شکایت ہے. میں نے ارے جو ہاں، واقعی وہ بتا بڑا کہ اعتراض میں ہے نے ان کو. کب کیا ہے وہی بولو. احمد رضوی صاحب پہ کیا اعتراض ایسی ہے آپ بات کو؟ کی ہے. دیکھو میرے بھائی، اگر آپ لوگ مجھے کچھ بولنے دیں گے تو میں رہوں گا، نہیں تو چلے جاتا ہوں میرے بھائی. ارے کیوں ایسے گڑبڑ کر ناراض رہے ہیں کیوں یار ہوتے آپ ہیں جانے یار؟ کی؟ ہم آپ سے اور بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بولیے احمد رضوی صاحب نے کیا غلطی کی تھی، جی ذرا بتائیے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ برا بھلا آپ ہمارے نبی کی شان میں کیوں کہتے ہیں اور کہاں سے کہتے ہیں؟ میں آپ کو کیوں بتاتا کہتے ہوں. ہیں؟ ایک سیکنڈ. آپ مسلمان ہو بھائی؟ جی بالکل. اچھا مرزا، آپ کی آواز چلی گئی بھائی. علی میں بھائی کوئی کہہ آپ رہا کی ہوں آواز میں کہہ رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ابھی یہ بول کے؟ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا. دنیا میں ارے جتنے قادیانی ہیں ان کا دل دکھایا آپ نے؟ پورے قادیانیوں نہیں کے. نہیں بالکل نہیں دکھایا. کیوں؟ جتنے دنیا میں قادیانی، میں قادیانی ہوں بھائی، مجھے بہت برا لگا آپ نے بولا. یہ انصاف کر رہے آپ. دیکھیے یہ انصاف کر رہے آپ. میرا خود کا میں کہہ رہا مجھ ہوں کہ سے بھائی پوچھا نا دنیا آپ میں نے، جتنے قادیانی ہیں ان کا دل دکھایا آپ نے بول کے کہ وہ کافر ہے. اس لیے وہ کافر ہے، وہ جھوٹا نبی کو مانتا تو ہے. بس ٹھیک ہے، میرے نزدیک آپ کا نبی جھوٹا ہے. نہیں، میں تو رضوی صاحب سے بات کر رہا ہوں نا. اچھا بھائی آپ اچھا کر لو بات. اچھا آپ بتائیے سلطان صاحب میں نے کیا میں کہا مان ہے؟ لیا، آپ مت میں صحیح ہے بھائی. ارے باپ، رضوی صاحب بولیے بھائی، کیوں دکھا جی رہے میں دل واقعی آپ؟ جاننا چاہ رہا ہوں میں نے ایسا کیا کہہ دیا سلطان صاحب. سر دیکھیے، اس طریقے سے ہنسنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا. اس لیے میں نے آپ کو اللہ بتایا اکبر. اپنے مذاق لیے. نہیں اڑا میں رہے تو ہیں نہیں ہنس کاش بھائی، آپ سکتا کو میں یہ سمجھ اسلام میں مذاق آ نہیں میں. اڑا جائے. رہے ہیں. کاش یہ آپ کو لا سمجھ میں آ آپ جائے نے کہ آپ اپنا کی اس مذاق خود بات پر اڑا ہمیں رہے ہیں. اچھا لگا. لا یسخر میں نے اس لیے کہا آپ کو. ارے یہاں جو ہے مسخرہ پن نہیں ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے دیکھیں میرے بھائی، آپ نے جو کہا، جی دیکھیں آپ نے جو کہا ہم اسی پر ہمیں اچھا لگا. بھائی ظاہر بات ہے ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں، ہنس نہیں سکتے ہم. دیکھیے ہنسنا بالکل اچھی رونا بات ہے. ہے، رونا اچھی بات آپ ہے، ایک رونا اچھی بات ہے. جی میں تو نہیں چاہتا کہ کوئی روئے، آپ میں پر تو یہی دیکھیں چاہتا ہم نے ہوں کہ آپ ہنستا کا رہے. تو مذاق نہیں اڑایا. دیکھیں ہم نے دیکھیں یہاں جو بات آئی تھی اس وقت اگر ہم نے قہقہ لگایا تو یہ اس میں اصل میں آپ کا مذاق ہم نہیں اڑا رہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی میں رضوی صاحب سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ جی. آپ ہمارے نبی کو کس بنیاد پر برا بھلا کہتے ہیں؟ جناب مجھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ پہلے بتائیے کہ میں نے کہا کیا ہے. مجھے کم از کم ایسی نہیں کوئی بات نہیں میں آتی کہ میں نے میں برا بھلا کہا. میں آج سے 4-5 دن پہلے اسی مطلب 1 بجے کے ٹائم میں اسٹریم سن رہا تھا، اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. تو مجھے بتا تو دیجیے، مجھے یاد کروا دیجیے میں نے کیا کہا. اگر آپ حدیثوں کی بنیاد پر کہتے ہیں تو آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. ارے کیا اچھا بھائی قرآن کی مدعا بنیاد کیا پر ہے؟ آپ ارے کی نبی بھیا کو بول سکتے ہیں. دیکھیے اچھا سلطان دیکھیے صاحب، میں اچھا سلطان دیکھیے صاحب سر اگر اچھا آپ کے نبی کو ہم قرآن کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہہ سر سکتے میں ہیں؟ آپ کو ایک بات بول آپ دیتا ہوں. برداشت کرنے، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں اور اس میں جو لکھا ہے ایز اٹ از میں دنیا کو بتاؤں گا. آپ برداشت کریں گے؟ سر اس سے پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ پڑھیں گے. چلو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ ٹھیک بول ہے، دو کوئی بات نہیں. احمد رضوی صاحب نے کیا گستاخی کی تھی، ذرا وہ بتا دو ہم ٹھیک. کو. سر میں ریپیٹ نہیں بولو. کرنا چاہتا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا سر. جناب تو پتہ انہوں ہے نے کیسے کیا چلے بولا گا تھا میں نے کیا کہا. وہ مجھے اچھا کیسے پرائیویٹ پتہ چیٹ میں یار لکھ دو ایسے نا، تو، ارے چیٹ رضوی میں لکھ صاحب دو. ایسے تو پولیس میں بھی کیس نہیں ہوتی. وہ پوچھتے گالی دیا، ہاں کون سی گالی دیا، وہ گالی لکھنا پڑتی ہے وہاں کون سی گالی دیا، نہیں تو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی. نہیں سر اچھا میری اصل میں سنیے یہاں نا، بات کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں ایک بار کیا ہوا، ایک شخص نے کسی کو گینڈا بولا. اچھا جو گینڈا بولنے کے بعد وہ جس کو گینڈا بولا گیا وہ جو ہے کچھ بھی نہیں بولا، چپ ہو گیا. لیکن چند دن کے بعد وہ شخص جس کو گینڈا بولا گیا تھا وہ زور سے تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور جس نے اس کو گینڈا بولا تھا اس کے منہ پہ ایک زور سے مار دیا.
अब वो मुक्का खाकर जो है वो पुलिस में चला गया, जिसको मुक्का पड़ा, जिसको मार पड़ी, वो पुलिस में गया कि बोला कि जो है पुलिस साहब इसने जो है मुझे मुक्का मारा, टक्कर मारी। हाँ। तो हाँ, तो जो है पुलिस ने पूछा क्यों मारा भाई? इसने मुझे गेंडा बोला था। तो नहीं साहब पूछिए उसने जो है कब बोला था? वो जो है मुझे आज से जो है कम से कम 1 साल पहले बोला था। तो फिर ठीक है, तो 1 साल पहले बोला तो तूने आज क्यों मारा? मारना था तो उसी वक्त मारना था ना। तो इसने बोला कि भाई जिस वक्त उसने मुझे गेंडा बोला था मैं नहीं जानता था कि गेंडा क्या है, आज भी मैंने टीवी में देखा तो गेंडा ऐसा होता। अच्छा ऐसा बोला। सही। बात ऐसी है। सही है। सर हो गया आप लोगों का? अरे थोड़ा हंस लिया करो सरकार। आप लोगों का हो गया सर? क्या हो गया सॉरी यार? देखिए भाई, सर, कुरान हमारे पाक हंसने में से एक शायद आयत अच्छा नहीं लग रहा। अभी 23 इयर्स के हैं, अभी से इतने सीरियस हैं यार, जो है जिंदगी को इतना सीरियस समझते हैं। आखिर क्या मसला है यार? केरला में सर, अच्छा खाओ, पुट्टू खाओ, जो है वो जो है वहां पर इडली अच्छी मिलती है चुकंदर की। सर देखिए मैं अच्छा क्या जो बोल है, रहा हूँ। अच्छा अस्कर अली को पहचानते हैं आप? वो भी आप ही की उम्र का है। सर मैं किसी अस्कर को अली। नहीं पहचानता हूँ। मैं 2-3 दिन आप मैं नहीं- न्यूज देख रहा था तो उसमें आपका चैनल आ गया, मैंने देखना शुरू किया तो फिर मैं ज्वाइन हुआ। अस्कर अली को नहीं जानते? वो भी मल्लापुरम का है भाई। कौन मल्लापुरम का आपको है? नहीं, ये वो नहीं है सच वाला जी, ये वो नहीं ये है। वो नहीं है। नहीं, वो नहीं ये है। वो नहीं है। अच्छा, मुझे भी उनकी आवाज वैसी लग रही थी। वो कमेंट पे कोई हाँ, मुझे वैसी एक लग साहब आए रही थे ऐसा जो नहीं है वो। मलयालम बोलते थे, नहीं, वो काफी नहीं है। अंदाज मिल रहा है कम से। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो नहीं है। अच्छा अच्छा, जी नहीं, जी जनाब वो जी। उनमें इतना सबर नहीं है ना, इतनी बात कब करना उन्होंने। वो तो काटने और मारने की बात करता वो पट्टा। हाँ, अच्छा अच्छा जी। सर, अच्छा मैं ये सुल्तान कह रहा साहब जी माजरत जो है जी, मैं माजरत चाहता हूँ जी। कोई बात नहीं। ये- मैं ये जी कहना चाह रहा हूँ सर, जो जी हदीसें कुरान से मिलती है हम उन्हीं हदीसों को लेंगे, ठीक है? मैं एक आयत पढ़ता हूँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पूरा सुनिएगा, जी ठीक है? पूरा जी सुनिएगा। जो हदीसें इस आयत से मैच करेगी हम उसी को लेंगे, जो हदीसें मैच नहीं करेगी हम उसको नहीं लेंगे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसमें किसका क्या जी। मतलब है जरा बताइए। हाँ, आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए आप ना, इससे क्या आप इस्तेदलाल कर रहे हैं वो बताइए पहले दुनिया को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अल्लाह तबारक जी। व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बता रहे हैं कौन पूरी है उम्मत नबी के लिए, पाक? ठीक ये है? कौन है नबी पाक? कौन है? देखिए अभी मैं कैसा बात कर रहा हूँ वैसा आप समझ लीजिए, आपको बाद में जो बोलना होगा बोलिएगा। मेरे भाई देखिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह से मुराद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहता हूँ आपको ना। मालूम है? अरे मेरे भाई, आपके जी। कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। कुरान तो नहीं बता रहा ना, ये मोहम्मद तो नहीं कह रहा। अब अच्छा, कुरान जो है कुरान की एक आयत ये कह रही है कि रसूलुल्लाह कह लक़द रहा है कान कुरान। लकुम, अच्छा सुनिए देखिए, लक़द कान लकुम फी इब्राहीम ऐसा तो कहीं नहीं उस्वतुन है, हसना। सुनिए जरा, ऐसा मैं कहीं आपको नहीं सूरह है, ऐसा नहीं है। देखिए, सुनिए, मैं कुरान की आयत पेश करता हूँ जिसमें यह कहा गया है कि इब्राहीम की सुन्नत में इब्राहीम का नाम लेकर कहा गया तुम्हारे जी लिए ऐसा नहीं है, उस्वतुन लक़द कान हसन। लकुम फी इब्राहीम, ऐसा नहीं है, जी ऐसा अरे कहीं नहीं मेरे है। भाई, अरे यार जो है मैं पेश करूं कुरान की आयत जिसमें कहा गया कि इब्राहीम की सुन्नत, इब्राहीम की जो है उसवे में तुम्हारे, इब्राहीम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है। इब्राहीम का जी नाम लेकर कहा गया। जी मैं समझ गया, कहाँ कौन सी मैं आयत है? समझ गया, कौन सी आयत पता है आपको? मैं समझ गया, लेकिन उसमें लक़द अच्छा कान मुझे, लकुम नहीं है, वो दूसरी तरह से है। अरे मेरे भाई, उसमें जो अल्फाज आए हैं मैं आपको बताता हूँ, उसमें यही कहा गया कि इब्राहीम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है। जी है है, नहीं है? बिल्कुल कुरान में है, लिखा है ना? तो इब्राहीम बिल्कुल का है। उसवा कहाँ है भाई? इब्राहीम की जिंदगी कहाँ है? उसका उसवा कहाँ है? आप कैसे लेंगे हम? कहाँ है? अच्छा देखिए, कहाँ है? जो वहां इब्राहिम थे बाकायदा वो नाम भी, लेकर कहा गया, जबकि यहाँ पर तो नाम भी नहीं है। यहाँ पर भी रसूलुल्लाह है ना, लक़द अरे कान लकुम रसूलुल्लाह, फी रसूलुल्लाह तो रसूलिल्लाह। कोई भी है ना। रसूलुल्लाह तो मूसा भी है, ईसा जी, भी है, कोई भी हो सकते हैं रसूलुल्लाह। बल्कि आखिरी मोहम्मद ने रसूल। जितने बार कहा, अरे मेरे भाई आखिरी कुछ भी नहीं होता यार, आखिरी के लिए कोई एक भी लफ्ज नहीं है कुरान में, वहां खातम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह जो मोहम्मद के साथ आया है वो सिर्फ 2 बार है।
لیکن رسول اللہ جو عیسیٰ کے ساتھ آیا ہے وہ 3 بار ہے. اگر آپ رسول اللہ سے مراد محمد لینا چاہ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ کو رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہنا پڑے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے رسول اللہ 3 بار کہا گیا ہے. پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ جی جی بالکل پتا ہے. عیسیٰ ابن مریم بھی رسول اللہ ہیں, محمد الرسول اللہ بھی رسول اللہ ہیں. ہاں بات ختم. تو آپ جو ہے دیکھیں, آپ یہ یہاں پر تو نہ عیسیٰ کہا گیا نہ محمد کہا گیا. آپ جو ہے محمد سے آخر کس بنیاد پر لے رہے ہو؟ کس بنیاد پر؟ یہاں سے جو مطلب ہے وہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ہی ہے. کیسے لیتے ہو بھائی؟ کس بنیاد پر؟ دیکھیے سر, دیکھیں قرآن میں رسول اللہ مجرد جب رسول اللہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو وہاں پر محمد کیوں جوڑتے ہو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری. ارے یار جو ہے کوئی ثبوت دو نا, یہ کون سی کتاب جو ہے آپ کو محمد پر اتری؟ جی سر, آپ مت مانیے, مجھے اس سے کوئی دقت نہیں ہے, آپ مت مانیے سر. ماننے کی بات نہیں ہو رہی نا, آپ کو قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی نا, تب میں مانوں گا. میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے, جو بھی نام ہے یہ کتاب, اس کو آپ الکتاب کہہ لیں, القرآن کہہ لیں, الوحی کہہ لیں, اس کے بعد معجزہ کہہ لیں, آیات بینات کہہ لیں, اگر یہ محمد کے ساتھ جڑی ہے تو ٹھیک ہے, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ یہاں رک جائیں گے. آپ کی صرف عقیدے ہیں, آپ کے عقیدوں کو قرآن انڈورس نہیں کر رہا, کہیں بھی نہیں کر رہا. سمجھ آئی؟ دیکھیے جی جی بولیے. دیکھیے سر, ہم نہیں, جتنے مسلمان ہیں سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے سر. جتنے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں یار. مسلمان جو بھی کرتے ہیں ان کی مرضی, لیکن جب آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی نا. سر میں نے دی, آپ نہیں مانیں گے وہ تو الگ بات ہے سر. ارے ماننے کی بات تو میں جو ہے پہلے جانوں گا, پہلے آپ دلیل دیں گے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں لفظ محمد کے ساتھ کیا الکتاب جڑی ہے, القرآن جڑا ہے, الوحی جڑی ہے, کوئی معجزہ جڑا ہے, آیات بینات جڑے ہیں؟ تو مجھے بتائیے نا, بتائیے. کوئی ایک آیت پیش کیجیے, ایک آیت, ایک بھی آیت پیش کریں, ایک آیت, چھوٹی سی آیت. سر میں تو احمد رضوی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے سر. میں نے آپ کو یہ آیت کا کیا بات کر رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے, آپ کی جو شکایت ہے وہ بول ہی نہیں رہنا. آپ کچھ تو بولو نا, الفاظ بدل کے بولو, اس کو شوگر کوٹ کر کے بولو, لیکن بتاؤ بولے کیا انہوں نے. گالی گلوچ کر رہے ہیں. نہیں بولنا ہے, گینڈا نہیں بولنا ہے تو گینڈے کی شکل بتا دو. یہ ناممکن ہے. یہ کہہ رہے ہیں گالی گلوچ, میں نے گالی گلوچ تو کبھی نہیں, ناممکن. ارے میرے بھائی, گالی گلوچ تو ہم کرتے ہی نہیں, بلکہ گالی گلوچ کوئی اور کرتے ہیں, مقدس ترین ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں گالی گلوچ. خلیفہ اول جو ہے جو گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کے تو کیا کہنے بھائی, ہم ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچتے ان کی گالی گلوچ کے. خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی جو گالی گلوچ ہے, ہم ان کے جو ہے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے دھول ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. سر اس لیے میں نے قرآن کا آیت پڑھا کہ جو حدیث اس سے ملے گی ہم اسی کو لیں گے. نبی کے سامنے ابو بکر صدیق جو گالی گلوچ کرتے ہیں, بھائی ہم کہاں ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں بھائی, ان کا مقام تو اتنا اونچا ہے, ہم کب پہنچیں گے ان کی گالی گلوچ تک؟ قرآن جو گالی گلوچ کرتا ہے, لوگوں کو سور کہتا ہے, بندر کہتا ہے, کتا کہتا ہے, گدھا کہتا ہے, ان کو حرامی کہتا ہے, بد نسل کہتا ہے, ان کو بد دعائیں دیتا ہے, لعنتیں بھیجتا ہے, ہم نہیں بھیجتے نا سر. قرآن گالی گلوچ نہیں کرتا. ہم اتنے نیچ نہیں ہیں کہ جو ہے ہم قرآن کے مقام تک پہنچ جائیں, اتنے نیچ نہیں ہیں ہم. لوگوں کو جو ہے ایسی گالیاں نہیں دیتے, بد دعائیں, ان کی لعنتیں نہیں بھیجتے لوگوں پر. ٹھیک ہے سر, میں چلتا ہوں, میں تو پیار سے بات کرنے والا سامنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو, ہم اس کو بھی جو ہے کبھی کوئی بد دعائیں نہیں دیتے. لیکن یہ قرآن کا جو ہے مقام ہے کہ وہ کافروں کو کیا کہتا ہے, شر البریہ, شر البریہ کہتا ہے, بدترین خلائق, جی سر. وہ کہتا ہے. جی سر کس بنیاد پر کہتا ہے سر؟ ظاہر باتیں نہیں ماننے والے, جو ظاہر باتیں. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی کتاب پر, اس کی آخرت پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر. جو ایمان لاتا ہے وہ مومن, بس ختم. اور کیا سر؟ مجھے آپ سنتے نہیں ہیں. کافروں کا قصور کیا ہے بتائیے, کیا قصور ہے؟ یہی نا, انہوں نے اللہ کی غنڈہ گردی کو, ان کی دادگیری کو نہیں مانا نا, اور کیا قصور ہے ذرا بتائیے. کافروں نے کس کا کیا بگاڑا؟
बिगाड़ा तो जो है इन मोमिनों ने ना, मोमिनों के आका ने जो है दुनिया का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा, जरा बताइए। अच्छी भली दुनिया थी भाई, एक सेकुलर माहौल था मक्का, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जो है वहां पर माबूद हैं, लोग अपनी अपनी माबूदों की परस्तिश कर रहे हैं, तो मिलजुल कर रह रहे हैं। एक जो है एक तरह की जो है वहां पर ये इतनी जो है वो यकजहती है, सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं और सेकुलर माहौल में रह रहे हैं। एक शख्स खड़ा होता है अपनी कुरान लेकर, कहता है कि नहीं सारे झूठे, सारे बातिल, एक मैं सही, सच्चाई सिर्फ मेरे पास है, तुम सब सारे झूठे हो, तुम्हारे माबूद झूठे हैं, तुम सब तुम्हारे माबूद तुम्हारे खुदा बातिल हैं। ये कौन कहता है? 1 साल कहता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 13 साल तक कहता है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें उनकी बर्दाश्त का क्या आलम है। आज मुझे पूरी दुनिया के 58 मुल्कों में से कोई एक मुल्क का नाम ले लो जहां पर यानी किसी के खुदाओं के, जहां पर इस्लाम के खुदा या इस्लाम के नबी के बारे में एक दिन भी अगर कोई कहता है बुरा, उसके साथ कितनी बर्दाश्त होती है, जरा बताओ। जबकि ये इस्लाम का पैगंबर 13 साल तक उन लोगों के माबूदों को जो है बुरा कहता है, बातिल कह रहा है, झूठा कहता है, फिर भी वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जी बोलिए। जी सर, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फिर कहता है ला इकराह फिद्दीन। ठीक है, अरे यार क्या है ला इकराह फिद्दीन का, जरा पूरा मतलब बताओ, पूरी आयत पढ़ो। मैं सर मैं बता रहा हूँ सर, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ एक ही है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। वन साइडेड जो है, वन साइडेड क्लेम है उसका सर, यहाँ पे बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं है। अरे मेरे भाई देखें, दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, हर तरह की मान्यता है, हर तरह की सोच रखने वाले हैं, हर तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, उसमें एक इस्लाम भी है। लेकिन इस्लाम का ये क्लेम है कि नहीं सारे झूठे सारे बातिल, मैं सही, ये गुंडागर्दी मेरी रहेगी, किसी और को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हुकूमत, यहाँ पर राज मेरे अल्लाह का होगा, यहाँ पर रिवाज मेरे रसूल का होगा। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? सर मुझे बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए सर, हम लोग, आप तो भाई नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लोग अभी भाई की पहले जानेंगे तो मानेंगे ना भाई, पहले जानने की बात करो, मानने की बात क्यों करते हो आप? जी सर, मैंने आपको क्या कहा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ एक ही है। ये अल्लाह जो है अरबों के तराशे गए अल्लाह के नजदीक, ये उसकी गुंडागर्दी है कि वो दीन को जो है इस्लाम कहता है और सारी दुनिया पर जो है छाना चाहता है, ये तो गुंडागर्दी है। अब दूसरे लोग उसकी गुंडागर्दी को कबूल नहीं करना चाहते, वो काफिर कहलाते हैं। जो इसकी चापलूसी करना चाहते हैं वो मोमिन कहलाते हैं। ये है फर्क मोमिन और काफिर का, और क्या। सर जी सर सुनिए सर जी, मैं आप लोगों की अच्छाई की नीयत से आया था, ठीक है सर। आप लोग भाई हम भी तो आपकी अच्छाई की बात कर रहे हैं ना भाई, हम भी आपको ईमान के अंधेरे से निकाल कर अकल की रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। कब तक मानते रहेंगे? कभी जान भी लो कुछ, सिर्फ मानना है आपको, नहीं सर, मनवाना भी है, पहले जानो ना भाई। आप अपने नबी को साबित करो कि जो है वो उसकी ये किताब उसको दी गई, कोई एक आयत पेश करो कुरान सी, एक आयत, पूरा कुरान आपके पास रखा है, उसमें से कोई एक आयत पेश करो जिसमें ये बताया गया है कि मुसलमान जिस नबी को मानते हैं उसको ये किताब दी गई है। कोई एक आयत पेश करो, एक आयत। सर आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैं शुरू होता हूं तो आप अपना बयान चालू कर। अरे मेरे भैया, आप जो कह रहे हैं, मैं किसी सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया ना, जवाब तो दो मेरे सवाल का। मैं बात करूंगा आपसे, इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा। मैं आज अहमद रिजवी साहब के लिए आया था। क्या है भैया, क्या लेके आए हैं अहमद रिजवी साहब के लिए? आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसा साबित कीजिए, वैसा साबित कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा। और मेरे नजर में मेरे तहकीक के मुताबिक दीन इस्लामी सच और हक है। आपकी तहकीक पूरी नहीं है, लेकिन आपका ईमान तो पूरा है ना? जी बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ मेरे भाई? जी करिए। देखें, आप तो ये नहीं मानते ना कि मैं जो हूँ वाजिबुल कत्ल हूँ या मुझे कत्ल कर देना चाहिए? आप तो अच्छे इंसान है ना? जी मैं अच्छा इंसान हूँ, अगर आप शरीयत के अंदर रहेंगे तो
پھر صحیح ہے. میری بات سنیں. جی فرمائیے. نہیں بھائی میں نہیں رہتا شریعت کے اندر. جی تو بالکل، پھر بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، اور اگر میں شریعت کے ملک میں رہتا ہوں تو پھر مجھ پہ شریعت لاگو ہوگی. شریعت لاگو ہوگی آپ پہ. تو فی الحال تو اس دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے نہیں. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے، کچھ حد تک افغانستان ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے؟ دیکھیے اگر کوئی اسلامی دیکھیے، شریعہ والا قانون ہے تو وہ صحیح ہے. وہ نہیں میری اچھا بات سنیں. کون سی شریعت جو ہے وہاں لاگو ہے بھی ذرا بتائیے. اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے 58 کنٹریز میں شریعت کہاں لاگو ہے؟ دیکھیے کچھ حد تک لاگو ہے، کچھ حد تک. کیوں بھائی کچھ حد تک کیوں؟ اللہ اپنی شریعت کو آخر کیوں جو ہے لنگڑا لولا بن گیا ہے کہ ابھی تک اپنی شریعت کو دنیا کے لیے یعنی نافذ کر ہی نہیں سکا؟ کہاں ہے اس کی شریعت نافذ؟ ذرا بتائیے. آپ کو زبردستی نہیں کرتا ہے سر، آپ ارے کو میرے کرنا بھیا، آپ کی شریعت، آپ کی اللہ کی شریعت آخر کہاں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے تو اس پر ایمان لائیں گے. کہاں ہے؟ میں نے کہا نا سر، آپ کو زبردستی نہیں کرتا، آپ مانیں گے تو خود بھی مان سکتے ہیں. ارے میرے بھیا، ہم ابھی تک دیکھیں نہیں تو کیسے مانیں گے؟ پہلے دکھائیے نا، آپ اپنا پروڈکٹ کہاں ہے وہ دکھائیے. شریعت؟ پہلے پروڈکٹ دکھائیے، کیا ہے پروڈکٹ؟ وہ جس شریعت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے ابھی دنیا میں؟ نہیں ہے نا کہیں پہ بھی. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انصاف شریعت کے مطابق ہونا چاہیے ویسا انصاف ہونا. ٹھیک اس کا ہے، مطلب میں نے کسی کا قتل کر دیا، کیا انصاف ہے اس کا؟ اگر آپ نے قتل کر دیا تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. اگر آپ کو قتل کرنے والے گھر والے نے معاف کر دیا تو پھر آپ بچ جائیں گے. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بہت اچھا ہمارے پاس قانون موجود ہے. بہت اچھا، جی بولیے، بہت انسانی قانون ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پتہ ہے آپ کو؟ فرمائیے وہ بھائی. یہ ہے کہ اس بندے کو ایک 4x7 کے سیل میں قید رکھو تاکہ دیکھنے والوں کو اتنی عبرت ملے کہ کوئی قتل نہ کرے، اور اس کے علاوہ اس بندے کو نا مارو نہیں، اس کو مرنے دو اپنے وقت پہ. کتنا انسانی ہے، کوئی کسی کی یہ جان تو بھی نہیں دی انسانی جا رہی، قانون لوگوں کو نہیں، سبق بھی مل رہا ہے. کتنا یہ اچھا بالکل انسانی قانون ہے، نہیں. کتنا شریعت سے اچھا قانون ہے. دیکھیے علی بھائی، میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو ماننا ہے مانے، کسی کو نہ ماننا ہے نہ نہیں، مانے. آپ نے کہا نا زبردستی ہے، ابھی آپ نے ارے کہا بھائی نا کہ نہیں بھائی ماننے دیکھیں. کے ساتھ کیا ہے آپ کو قرآن میں آپ کو پتا ہے؟ فمن جی شاء جی فلیؤمن ومن شاء جی فلیکفر جی انا جی اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. جی میں سمجھ یہ گیا، ساری دعائیں بالکل کیوں دے بالکل رہا ہے؟ ارے بھائی میں نہیں، سمجھ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ لوگوں، ہم نے جو ہے ہم نے تمہارے سامنے سچائی کو واضح کر دیا ہے، اب چاہے تو مانو چاہے تو نہ مانو، یہ تمہاری مرضی. یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس سر، کا میں مطلب آپ کو یہی ہم کہوں کیا گا دیتا ہے؟ کہ آپ نے ہاں صحیح سے سمجھا نہیں سر. کیا سمجھا؟ اچھا مطلب ہم جو آپ ہے نے ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں صحیح، تو آپ سمجھائیے نا. اگر سر اس طرح کی غنڈہ گردی کیوں ہے قرآن میں؟ غنڈہ گردی سر کیوں ہے؟ پلیز دھمکیاں سر کون دیتا ہے؟ پلیز غنڈے دیتے ہیں نا. دھمکیاں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو غنڈہ کہتے ہیں. چوری کرنے والے کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، صحیح ہے، جی تو یہ انسانی قانون ہے. چوری کرنے والے کو آپ نے 2 سال سزا دے دی، ہو سکتا ہے اس کی چوری کی عادت ختم ہو جائے، لیکن آپ نے اس کا ہاتھ ہی اچھا کاٹ دیا، بلکہ زندگی علی برباد. بھائی، اچھا علی بھائی، بات صرف اتنی نہیں ہے. چوری کر لیا کوئی شخص تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے، ٹھیک ہے، ہاتھ کٹ گئے کیونکہ یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ کی عبرت کے طور پر اس کو سزا ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آیت کہہ رہی ہے فمن تاب واصلح من بعدہ، یعنی اب اس کے بعد جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو کیا ہوگا بھائی؟ اس کے ہاتھ واپس آ جائیں گے. واپس آ جائیں گے، اس کے ہاتھ واپس ہو گائیں گے اس کے. ہاں، یعنی ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، اور فوری اس کے ترنت بعد، اس کے فوری بعد جو آیت آئی ہے فمن تابا، اور جو کوئی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو توبہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ واپس آ جائیں گے. یہی کیا اصلاح اس مطلب ہے کو اس 2 کا؟ سال، یہی سر اصلاح اس کو آپ 2 لوگوں سال نے جیل اس میں رکھ آیت کے بھی کو ہو سمجھا سکتی. نہیں صحیح سے. اچھا ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، سب آپ ہی سمجھتے ہیں. مس اچھا بتائیے. انڈرسٹینڈنگ سر. اچھا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جی صحیح بات ہے. یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ابھی تک آپ آپ مجھے نے ایک بات ایک بھی بتائیں، انڈرسٹینڈنگ آپ نہیں مجھے بات بتائی. بتائیں، تبری سے لے کر تبری سے لے کر مودودی تک
چاہیے. ابن اسحاق سے ابن عباس سے لے کر مودودی تک جتنے بھی لوگ گزرے ان کو نہیں سمجھ میں آیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا. ان کو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور صرف آپ ایسے 21ویں صدی میں آ کے کہ جن کو اصل میں قرآن سمجھ میں آ گیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں سر دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے, کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو, ٹھیک ہے سر. تو جنہوں نے سمجھ کے لکھا ہوا ہے, جنہوں نے سمجھ کے تفسیریں لکھی ہیں, پاگل ہیں. بھائی آپ کو ہم نے زیادہ بھی تو علم ہے. سمجھا ہے نا, ہم نے بھی نہیں, ہمیں سمجھا بھی ہے. چھوڑ دو, ہم تو جی جاہل سر ہیں. بالکل آپ ہمیں اپنی چھوڑ دو مرضی بھائی, کے ہمیں چھوڑ مطابق دو, ہم تو سمجھیے, جاہل ہیں. اس میں جو آپ آپ کے کی اپنے لوگوں نے لکھا مرضی ہوا ہے تو وہ جاہل تھے, وہ ان کو زیادہ سمجھ میں آیا تھا, آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے. سر میں آپ کو بول رہا ہوں نا, قرآن کھلی کتاب ہے. ارے میرے بھائی, قرآن اللہ کھلی تعالیٰ نے کتاب اس ہے, کو کسی کے سمجھ, پلے نہیں پڑتی, یہ کسی کے پلے نہیں پڑتی. جی سر ایسا بالکل نہیں ہے. کیسا ہے پھر؟ زنین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سر, سنیں گے تو میں بولوں گا سر. عتل بعد ذلک زنیم, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بولتا ہوں سر, سنیے تو صحیح. آپ بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں. علی بھائی بول رہے تھے ابھی. اچھا علی بھائی دیکھیے کہ جہاں پر یہ عتل بعد ذلک زنیم آیا ہے نا, اگر آپ اس سے پہلے کی 4 آیتیں پڑھ لیں تو قرآن کا اللہ اپنے نہ ماننے والے جس شخص کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں وہاں پر 10 گالیاں دیتا ہے. 10 گالیاں ہیں وہاں پر, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وہ انہی 10 سر وہ گالیوں میں گالیاں سے سنا دیجیے کون سا ہے. ایک لفظ ہے زنیم. نہیں سر, جو 4 آیتیں ہیں نا سر, وہ اس کا پورا میننگ فل کے ساتھ سنا دیجیے. اور ظاہر بات ہے وہ جو ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, یہ ساری چیزیں وہ جو ہے جو قسمیں کھانے والا, ظاہر بات ہے سب سے زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ اللہ کھاتا ہے. ہر چیز کی سر قسم کھا رہا ہے. قسم سے جس کو مراد آپ دیکھو, اللہ کو لیں گے تو یہ آپ کا اچھا بالکل غلط مطلب ہے. اچھا اس کا مطلب قسم جو ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے. جو پورے جتنے بھی مفسرین جو مترجمین جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ قسم ہے, جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے وہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. قسم کا غلط مطلب لے رہے ہیں آپ, میں یہ بول رہا ہوں اچھا سر. غلط, اچھا قسم اللہ کا تعالیٰ اگر صحیح مطلب کیا ہے؟ اچھا میرے بھائی, ایگزامپل, قسم کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر میں یہ بول رہا ہوں, اگر جی اللہ جی. تعالیٰ ایگزامپل کے ذریعے سے کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو اچھا وہ ہم کو ایگزامپل کے لیے سمجھنا ہے, قسم ٹھیک کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ قسم کیوں کھا رہا ہے وہ؟ ہے. دیکھیے کھا رہا اللہ ہے قسم. تبارک و تعالیٰ, جی کیا ہو گیا یار؟ اللہ, ہاں جی سر ہم اس ٹاپک پہ کل بات کر لیں گے. میں احمد رضوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ارے یار احمد رضوی صاحب آپ کے پیچھے جو ہے ہاتھ یار دھو کے آپ پڑے کی ہیں یار, سوئی کچھ کیوں مسئلے کا اٹک حل گئی ہے کرو. احمد رضوی صاحب پہ؟ نہیں میں آپ کو سن کے ہی آیا تھا. میں کوئی کمزور کڑی آتا ہوں, اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آتا, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا بولو تو نا بھائی. سر میں ان اچھا سب چیزوں گینڈا پہ کہا دھیان, تھا, گینڈا کہا تھا. اچھا گینڈے کے جیسا کہا تھا, کیا کہا تھا انہوں نے؟ بھئی آپ کے نبی کو آخر احمد رضوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ سر ان کی طرف احمد سے کچھ رضوی صاحب, باتیں ہیں جو تہمت کے طور پر ہے, تہمت کے طور پر. اچھا مثلا تہمت کے طور پر کیا ہے؟ میں نہیں بولوں تو گا وہ, سر. نہیں اچھا کیوں پرائیویٹ بولنے چیٹ سے میں کیا لکھ ہو دو نا جاتا؟ بھائی, پرائیویٹ چیٹ نہیں میں نہیں لکھ دو. میں اس لیے میں نے کہا, کفر نباشد, سن لیجئے, نقل کفر کفر نباشد بول دو, نعوذ باللہ کہہ کر بول دو, تاکہ پتا تو چلے کہ انہوں نے بولا, ان کو یاد نہیں ہے وہ انہوں نے کیا بولا تھا. اب آپ ان پر جو ہے الزام لگا رہے ہو یار, کچھ تو بولو نا. چلیے چھوڑیے سر, نہیں یہ کوئی بات بات تو نہیں. بالکل ایسی ہے کہ اس نے اس کو یہ بولا تھا, ایسا کر کے ایسا کرنے کے بعد میں ویسا ہوا, تو پھر اس نے ایسا بولا پھر ویسا بولا. آپ کی بات ایسی ہے؟ نہیں سر, 3 دن پہلے آپ کی اسٹریم ہے, اس پر یہ صاحب تھے, رضوی صاحب. کیا ارے کیا بولے, کیا یار کیا بات بول رہے نقل ہو؟ کفر کرو بھائی, نقل کفر کرو, یہ کفر نباشد ہے. جی سر کوئی میں گالی دی اپنا تھی بھائی, کوئی گالی اپنا دی تھی, کسی ایگزامپل دیتا جانور کا ہوں. نام لیا تھا, کتا کہا, کمینہ کہا, کیا کہا؟ کیا بولا کیا تھا بھی بھئی؟ کتنا بھی کہا تھا پھر بھی جو ہے وہ آپ کے نبی کے شایان شان نہیں تھا. سمجھو کتنا بھی بڑے سے بڑی دیا تھا انہوں نے, جو بھی بڑے سے بڑا کہا تھا, پھر بھی وہ آپ کے نبی کے مقام تک نہیں پہنچا. سمجھو وہ آپ کے نبی کا مقام اس سے بھی اونچا ہے نا. احمد جی رضوی سر, صاحب نے آخر کتنا کیسے سے کیسا جو ہے جو بدترین لفظ بولا ہوں گا, لیکن پھر بھی وہ آپ کے نبی کے مقام تک نہیں پہنچا, ان کا مقام اس سے بھی اونچا ہے. ٹھیک ہے سر میں جا رہا ہوں, آپ کو اب لوگوں کو ایک بات بول دیتا ہوں, جاتا ہوں سر. خیر آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, اب ارے لوگ. میرے بھیا, آخر انہوں نے کیا کہا تھا بولو نا بھائی. وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے, وہ موجود ہے نا. آپ بولیے کیا کیا کہا تھا انہوں نے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا سر, میں آپ لوگ ارے اچھے سے رہیے.
अरे यार रिपीट नहीं करना चाहते लेकिन इल्जाम अच्छा लगाना मैं आपको चाहते हैं। एग्जांपल देता हूँ, आपको लफ्ज नहीं बोलना ना। फॉर एग्जांपल अगर उनको कुत्ता कहा था ना, तो आप इस तरह बोल दो, उन्होंने बोला था KUTTA, तो आप लफ्ज नहीं बोलोगे, स्पेलिंग बोलोगे, हम समझ जाएंगे। बोलो। बुरा अच्छा भला मतलब समझ लीजिए। अच्छा सुने, बुरा भला का मतलब यह है कि आपके नबी कुछ बुरे थे कुछ भले थे, ऐसा ही है, मतलब दोनों मिक्स थे, आधे खारे थे आधे मीठे थे, ऐसा बोला उन्होंने? ऐसा देखिए बोला सर, बुरा जी, जब बुरा भला बोलते हैं तो उसका मतलब बुरा ही लिया जाता है बुरा मुआशरे ही में। होता है। अच्छा बुरा बोले तो आपके नबी बुरे नहीं थे, नहीं, बहुत आपके प्यारे नबी को थे, बुरा बहुत बिल्कुल क्यों अच्छे थे। नहीं बोला बिल्कुल जा सकता? ये मेरा हक क्यों नहीं है? ये मेरा भैया हक क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं बोल सकते? एक बुरे आदमी को बुरा क्यों नहीं बोल सकते? जरा ये इसको जो आप जो है जरा क्लियर करें। एक शख्स नहीं, बुरा अच्छे है, आदमी उसको को भी बुरा भाई क्यों नहीं मेरी बोल सकते? मर्जी। एक आदमी बहुत अच्छा है, मैं बुरा समझता हूँ, मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, यहाँ पर तो मामला ये है कि एक शख्स है ही बुरा, तो उसको बुरा क्यों नहीं कह सकते भाई? ये हम जानना चाहते हैं, बुरे शख्स को बुरा क्यों नहीं कह सकते? जरा ये बताइए। उस शख्स को बुरा कहने के लिए हमारे पास बाकायदा दलाइल हैं, कुरान से मैं साबित कर सकता हूँ, कुरान से, मैं हदीस की बात नहीं करूंगा, और आप कुरान से मुझसे मैं साबित लिखवा कर लें, सकता हूँ वो शख्स बुरा इस है। आर्गुमेंट के बीच में ना, अभी 2 मिनट में इस बात पे आ जाएगा, कोई अगर आपकी माँ को गाली दे, कोई अगर आपके बाप को गाली दे, ये अभी उस बात पे आ जाएगा। कौन अली भाई? भाई नहीं, मेरे असल को में वो हक किसी और की क्यों एग्जाम्पल दे नहीं रहे है? हैं। मुझे हक क्यों नहीं है कि मैं आपके नबी को गाली दे सकूं? ये बताओ। हक इसलिए नहीं है कि आप उनकी दुआओं के बरकत से भी जी रहे हैं आप। अरे मैं यार ऐसा नहीं मानता, बता, मैं इसको झूठ नहीं मानता भाई, हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जनाब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपका कहना है। अरे उनकी दुआओं, उनकी बददुआओं की बरकत से भी उस वक्त कोई नहीं जिया भाई, दुआ अरे तो बहुत दूर की बात है। उनकी हाँ उनकी दुआओं से सिर्फ कत्ल होते हैं मेरे भाई, जीता कोई देखिए नहीं, मरते सुल्तान हैं साहब, लोग। मैं आपको बताऊं, अली भाई, मैं आपको अली भाई बताऊं मुझे सुल्तान बोलने साहब, दीजिए। आपके नबी की वजह से जब मैं जवान था, बिल्कुल यंग था, तो डेटिंग करता था, तो मुझे बड़ा दिल में तकलीफ होती थी। डेटिंग भी करता था, तकलीफ भी होती थी, गुनाह कर रहा हूँ, तो उस चीज को सही मजा ले नहीं सका मैं। अगर मैं मुसलमान ना हो तो एटलीस्ट अच्छे से डेटिंग करता, खुश रहता। तो ये देखिए कितनी तकलीफ हुई मुझे आपके नबी की वजह से। ये तकलीफ की बात नहीं है अहमद ऑफ भाई। कोर्स मैं उस चीज को आप एंजॉय नहीं आप कर सका पूरी तरह। आप दिल में ये भी रहता था कि गलत कर रहा हूँ, उस चीज को आप भी एंजॉय तो खुले करता पूरे हैं से। अली भाई भाई, देखो, अहमद भाई खुले मैं हैं, अभी कर लीजिए, अभी खुले हैं आप। खुले का मतलब मैं समझा नहीं। आप ये कह रहे हैं ना कि मैं आपके नबी को मानता था तो मैं डर से नहीं करता था, अभी आप खुले हैं, अभी कीजिए। मतलब अरे अपने तो डर से बाहर आ गए अब आप, मतलब? हाँ, नहीं अब तो मैं उस वक्त भी करता था, मैं आपको बता दूं करता था, लेकिन एक गिल्ड के साथ करता था। मुश्किल ये है, और करता तो मैं अभी हूँ, वो तो मसला नहीं है, वो तो मैं कर लूंगा। गिल्ड जो है ना, इंसान जब एक काम कर रहा हो और गिल्ड के साथ कर रहा हूँ, मैं अब सीरियस बात कर रहा हूँ, तो उसमें उस चीज का मजा खराब हो जाता है। गिल्ड के बगैर काम करने की अलग ही मजा है। हमने तो किया तो गिल्ड के अच्छा साथ हमारे किया ना। रजवी साहब, अच्छा हमारे रजवी साहब, कि इनके नबी ने तो डेटिंग जो है, मतलब क्या क्या करते रहे, और हमको ट्रक की बत्ती के सर पीछे लगा अगर गए। जी अगर इधर उधर बात करेंगे तो मैं जा रहा हूँ सर, नहीं, मैं आपको मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मैं मुद्दे की बोल रहा बात सुल्तान हूँ करूंगा, सर। और मैं तमीज सुल्तान मैं आपके नबी को कोई गाली नहीं दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके नबी को जी कोई गाली दूंगा, मैं बोलिए। आप पे फलसफी बहस करूंगा, आप मुझे फलसफे से जवाब दो कि मैं किसी को गाली, ये मेरा हक क्यों नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं? हाँ, ये बुरी बात हो सकती है, हाँ ये बदतमीजी हो सकती है, लेकिन ये जुर्म नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्यों हक नहीं देखिए है कि अली मैं अपनी भाई, नबी को गाली दे सकूं? सिंपल। देखिए अली भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अली भाई, अगर आपके अखलाक सही हैं तो आप मुकद्दस शख्सियत पर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। नहीं, मेरे अखलाक सही नहीं ये नहीं है, सब मैं फॉर मुकद्दस एग्जाम्पल मैं कैसे एक हो गया बदतमीज भाई? आदमी हूँ, मेरा अगर अखलाक सही नहीं तो क्या मतलब, तो क्या मुझे तो मार दिया जाएगा? वो आपकी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी नहीं ना, आप तो मार दोगे ना, क्योंकि अगर मैं आपके नबी को गाली, अभी आपने कहा ना। देखिए अब मैं तो नहीं मारूंगा अली भाई आपको, है नहीं, ऐसे भी है, अब मैं लेकिन मैं बताता नहीं हूँ आपको, मारूंगा। अब मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं मारोगे ना, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमान आप जैसे हो जाएं, कि आपके नबी को कोई भी गाली दे और वो मारे नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, और आप जैसे मुसलमानों से हमें मसला ही नहीं है, आप तो हमारे भाई हो। हमें मसला उन मुसलमानों से है जो ये कहते हैं कि अगर मेरे नबी को गाली दी तो मैं तेरा गला काट दूंगा। आप तो ऐसे नहीं हो ना। मसला ये है अली भाई, देखिए कि नहीं, एक दूसरे सेकंड सच मुसलमानों वाला के चीज, एक सेकंड नजदीक सच। सुल्तान साहब भी जो है मुसलमान नहीं है, ये हाँ, मुश्किल है ना। हाँ, नहीं, ये और ये आप ये क्यों भी नहीं है? मुसलमान नहीं है। आप तो नहीं हो ना जाहिर सर है ऐसे। कि एक जो है मिनट अली भाई, आप एक मिनट खुद अली भाई, इमाम एक है ना, मिनट आप खुद आप अपना इमाम है। बताओ मुझे, आप मुझे अपना बताओ, आप तो नहीं हो ना मैं ऐसे अली भाई, मुसलमान। एक मिनट अली भाई, एक मिनट, मैं मुसलमान क्यों नहीं हूँ?
نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے مسلمان تو نہیں ہو نا کہ اگر کوئی گالی دے نبی کو تو آپ اس کا گلا کاٹ دو. آپ تو نہیں ہو ایسے مسلمان, ہے نا؟ آپ تو اچھے ایسا مسلمان. بالکل نہیں, وہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے, آپ گالی دیں گے, آپ اخلاق اچھے ہوں گے تو نہیں دیں گے, اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ گلا تو نہیں کاٹیں گے نا کسی کے اخلاق برے ہیں تو. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو میں تو چاہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان آپ جیسے ہو جائیں, ہمیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. جی علی بھائی, میں سچ والا صاحب سے بات کر لیتا ہوں, میں کیوں مسلمان نہیں ہوں؟ نہیں ظاہر بات ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں آپ مسلمان نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں سر, مسلمان ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے سر, یہ بتا دیجیے. دوسروں کی بات کر رہا ہوں یار, میں نے تو آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ایک شخص جیسا ہے اس کو ویسا کہنا کیا برائی ہے؟ وہ شخص کیسا ہے میں قرآن سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے. سر بالکل نہیں آپ ثابت کا کر سکتے, منہ آپ بولا کریں نبی گے تو وہ قرآن غلط فہمی سے کریں قرآن گے. سے, ارے میرے بھائی میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا, قرآن کی ایک ایک لفظ کا کیا معنی کیجیے, آپ سے آیتیں میں پیش پوچھوں گا. کیجیے, میں آپ سے پوچھوں گا بھائی, اس کے آیتیں معنی پیش آپ بتا. کیجیے. میں نہیں آیتیں پیش کمپیوٹر پہ کروں لا گا. لیجیے, سب دیکھیں گے, لائیے کمپیوٹر پہ لائیے. اچھا سنیے ذرا, جو ہے ہمارے عبدالحمید صاحب یہ 33 کی 50 نکالیے. لائیے, میں بھی دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, 33 کی 50 نکالیے بھائی. نکال رہے ہیں؟ اس کی 2 آیتیں پیچھے بھی دیکھیے گا, 2 آیتیں آگے بھی دیکھیے. ارے میرے بھائی آگے پیچھے بھی دیکھیں گے ہم, لیکن اس آیت میں آیت کیونکہ ایک دیکھیے, کمپلیٹ کوئی ایک چیز جملہ کا ہے نا ہوتا نا. پیراگراف ہوتا ہے, پیراگراف کو دیکھیے پورا. جی خواجہ معین یا عبدالحمید صاحب ہیں آپ یہاں پر؟ دونوں میں سے کوئی ہیں؟ عبدال بھائی کہاں گئے یار؟ اچھا دونوں بھی عبدال نہیں ہیں. بھائی اچھا دونوں بھی نہیں ہیں یار, کیا ہو گیا؟ جی ادھر ہی ہوں میں. ہلو جی کہاں؟ عبدالحمید بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کہاں ہے یہ خواجہ نہیں معین بھی نہیں ہے یار. سچ والا کی آواز نہیں آ رہی. نہیں, سچ والا جی کی آواز آ رہی ہے. That device not connected. ادھر ہی ہوں. اچھا نہیں عبدالحمید صاحب ذرا 33 کی 50 نکالیے آپ. جی ایک سیکنڈ. جی میں نکال رہا ہوں سر. اچھا جی ٹھیک ہے, اوکے. آپ دونوں کہاں گئے تھے بھائی؟ یہ ہیرین دبے جی میں تو ہمارے یہی ساتھ بیٹھے جڑے ہوا ہیں. ویب سائٹ کے اچھا اوپر ٹھیک چینج ہو ہے, گیا. نکالیے. اوکے نکالیے. جب تک ہم ہیرین دبے صاحب سے بات کرتے ہیں, پرنام ہیرین دبے جی, نمسکار. ہرین بھائی ہیرین دبے صاحب, یہ آ گئی سر اسکرین پہ. دبے صاحب اچھا دیکھیے, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اس کے معنی بتائیے ذرا آپ. اردو میں نکال لیجیے اس کو. نہیں نکالیے نہیں, آپ بتائیے نا ابھی. یا ایھا النبی, یا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. مجھے ارے معلوم ہے, میں ٹرانسلیٹ سامنے میرے رہیں گے تو بھائی, تھوڑا ٹرانسلیشن کی کیوں ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے, چونکہ آپ قرآن جانتے ہیں ویسا اس تو لیے میں نے میں آپ کو یہ ہی قرآن بول کی سکتا آیت ہوں. نکالی ہے. نہیں میرے بھائی سن لیجیے, یہ آیت جو آپ نے نکالا یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں ٹرانسلیشن نکالنے بول رہا ہوں تاکہ جو لوگوں کو معلوم ہے وہ دیکھے اس کو. ارے میرے بھائی ٹرانسلیشن تو معلوم ہے لوگوں کو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن کا آپ مطلب بتائیے نا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے. آپ بتائیے. نہیں آپ میں بتائیے. تو بتا, پھر میں بولوں گا, آپ ہی نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے, مجھ پر چھوڑیے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں بتاؤں؟ سامنے اردو کا بھی رکھیے. ارے یار اردو کا رکھنا ہے, چلو بھائی سامنے, ٹھیک ہے اردو کا رکھو. تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو, اردو کا رکھو, ٹھیک ہے. تاکہ اچھا لوگوں کو اس کا غلط فہمی ترجمہ نہ بھی ہو. بتائیے. اس غلط کو فہمی جس ذرا کو بھی نہیں ہوتی. زوم کر لیجیے اس کو. اچھا چلو زوم کر ٹھیک ہے. لیجیے. اچھا اس میں آپ کو پتا ہے جو الفاظ اس میں آئے ہیں, میں اس کو ان لفظوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ بھی بتاتا ہوں. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کی اجرت تم نے دے ڈالی. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ارے سن لو نا, ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا یار. فرمائیے. اچھا مجھے یہ بتائیے اجرت کیا ہوتی ہے؟ بدلہ ہوتا ہے اجرت. بدلہ. اچھا کس بات کا بدلہ ہے؟ اجرت سے مراد آپ یہاں کیا لے رہے ہیں آپ؟ نہیں ظاہر بات ہے کچھ بھی لو بھائی, اجرت ہی ہے نا. آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اجرت کیا ہوتی ہے. اجرت کا جیسے میں آپ کو کچھ دیتا ہوں, میں آپ کو کچھ دیتا ہوں, اس کے بدلے میں آپ مجھے کچھ دیتے ہیں, یہ اجرت ہے. ارے میرے بھائی مزدور کو اس کی مزدوری دے رہا تو وہ اجرت ہے کیا؟ ہاں, اجرت کا معنی ہوتا ہے بدلہ.
मजदूरी नहीं ठीक है, होता। मैंने किसी से कुछ मजदूरी का, मैंने किसी से काम करवाया, उसके बाद में काम होने के बाद में उसको मैंने उसकी उजरत दे दी, ये बात सही है? जी बोलिए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब जो है यानी नबी ने जिन औरतों की उजरत दे दी वो उनके लिए हलाल हो गई। देखिए सर, आप यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बोलिए क्यों? क्यों क्यों मैंने क्या गलत आप कहा? पहले आप बोलिए, मैं उसके बाद सही करूंगा। अरे भैया, मेरे भाई आप देखें यहाँ पर जो अल्फाज हैं, इसलिए मैं जो है अरबी मतन रखना चाह रहा हूँ। नहीं, अरबी मतन इसलिए ऊपर मैंने रहेगा आपको तो उसमें जो उर्दू है रखा है, इसलिए मैं सचवाला जी इंग्लिश में वो भी रखा तो है। पूरी कोशिश कर रहे हैं ना आपको कुरान के बाहर ले जाने की। अरबी हटा के उर्दू ला लिए ना उन्होंने, मैं कुरान के बाहर आ गए। बाहर जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप कुरान से मैं कुरान के अंदर रहना चाहता हूँ, आप कुरान के बाहर जाना चाहते हैं। सर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, फर्क है। ऐसा बोले तो मैं आपको भी फंसा दूंगा सर। मैंने इसलिए फंसाने की रखा। बात ही नहीं करूंगा। फंसाओ यार, हम मेरे भाई, फंसने को बैठे हुए, फंसने को अरे फंसाओ यार आप। अभी तक आप मुझे हमें फंसा ही नहीं। देखें हम नहीं, आपसे नहीं। ये कह रहे हैं कि सर आपके यहाँ नबी उजरत से को मुराद आप कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन देखो, वो हरगिज नहीं है। देखें जिस शख्स को लोग अपना नबी कहते हैं, मैं उसकी जो है जो बात कुरान कह रहा है, कुरान ये कह रहा है कि ए नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी वो सारी औरतें जिनकी उजरत तुमने दे डाली, और वो औरतें जो अल्लाह की, यानी यहाँ पर के जो है वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, यानी वो सारी जो है वार बूटी के तौर पर जो औरतें तुम्हें मिली वो लौंडियों के तौर पर अल्लाह ने तुम्हें दे दी। मुझे ये बताइए, आगे फरमाइए। अच्छा ठीक है, वो औरतें जो लौंडियों के तौर पर तुम्हें दे दी गई हैं, उनसे निकाह हुआ या बगैर निकाह के? उनको आगे उजरत दिए? फरमाइए। नहीं, मैं आगे आपसे पूछ रहा हूँ, उनको उजरत दी गई? किन को? वो लौंडियों को। पहले पूरा माना पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगा। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक जुमला है ना यहाँ पर, एक जुमला हो गया। दूसरा जुमला यह है कि क्या वो जो लौंडियों को उजरत दी गई? देखिए लौंडी से आप क्या मुराद ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आगे ये लौंडिया जो है आपके मौदूदी साहब खुद लिख रहे हैं, वो औरतें जो अल्लाह की लौंडिया, अल्लाह की अता करदा लौंडिया तो तुम्हारी मिल्कियत में आई। जी लौंडिया कह रहे हैं किसी मुआशरे की इज्जतदार खवातीन को मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब लौंडी कह रहे हैं, लौंडी। और ये लौंडिया अल्लाह जो है अपने नबी को दे रहा है बगैर किसी महर के, बगैर किसी निकाह के। जी समझ आई बात? यहाँ निकाह भी नहीं है, यहाँ महर भी नहीं है, ठीक है। और उसी की कंटिन्यूएशन में और क्या जो है आ रही है, और वो तुम्हारी चचाजाद बहने, फूफीजाद बहने, चचेरी बहने, फुपेरी बहने, मुमेरी बहने, खलेरी बहने, तायरी बहने। जी इसका जिक्र सारी बहनें कौन सी है? ये वो जो तुम्हारे साथ जो है हिजरत करी, वो सारी की सारी तुम्हारी हलाल हैं बहनें, सारी बहनें। इनके लिए वो कुरान जो है कोई महर की बात नहीं कर, महर की बात तो पहले हो गई, बीच में लौंडिया आ गई। लौंडी के लिए कोई महर नहीं है, कोई निकाह नहीं है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी में भी कोई निकाह नहीं है, कोई महर नहीं है, कोई महर नहीं है। कहाँ है महर? जरा बताओ। सर मैं उसके बाद बीच में लौंडिया आ गई। जी सर, मैं लौंडिया जो है ना सर, इस पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। लौंडिया किसे कहते हैं, आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। मैं रिसर्च करके ही पूछ रहा हूँ ना, लौंडी किसे कहते हैं जरा बताओ। ये मौलाना मौदूदी साहब लिख रहे हैं ना भाई, वो औरतें जो अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं लौंडियों के तौर पर तुम्हारी मिल्कियत में। मिल्कियत क्या होती है? यानी तुम उसके मालिक हो, और लौंडिया तुम्हारी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है भाई। जिस तरह से कि मेरी चप्पल मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसी मर्जी इस्तेमाल करूं भाई, चाहे तो उसको मेरी चप्पल को मैं पैर के नीचे रखूं, चाहे तो मैं सर के ऊपर रखूं, मेरी मर्जी है भाई, वो मेरी प्रॉपर्टी है। जी सर, मैं उसको मिल्कियत कह रहे हैं, मिल्कियत यानी ये तुम उसके मालिक हो और ये तुम्हारी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है। और फिर उसके बाद क्या है? चचेरी बहने, फुपेरी बहने, मुमेरी बहने, खलेरी बहने, तायरी बहने, ये सारी बहनें क्या है? ये पीछे भी है। अच्छा इनको भी छोड़ देना, फिर पकड़ना क्या है भाई? क्या पकड़ना है? पीछे भी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, ऐसा आयत पीछे भी है। मैं लौंडी पे बहस करना चाह रहा था। लौंडी क्या है आप इसके ऊपर?
आपको अरे मेरे भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं इस आयत की बात कर रहा हूं जिसमें मौलाना मौदूदी साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। हर मैं तरह समझ की बहन इनके लिए जायज है, हर तरह की बहन। देखिए सर, इस्लाम में जो होता है ना, वो खूनी रिश्ता से हटकर जो होता है उससे निकाह हो सकता है, ठीक है यानी सर। खलीली बहनें, इसमें निकाह का कहाँ है भी? खलीली बहनें, चिचरी बहनें से निकाह कहाँ है, जरा बताइए कहाँ है इस आयत में? खलीली बहनें, चिचेरी बहनें से निकाह का या उजरत का लफ्ज कहाँ है? मुझे ये बताओ। हलाल का जिक्र नहीं है। अरे हलाल का तो वो हो गया, बीच में लौंडी आ गए ना। मुझे मुझे तो मैं हलाल आपसे है ये तो पूछना, अरे मेरे भाई, हलाल मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, हलाल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो औरतें जो लौंडियों के तौर पर आई हैं, वो महर के अदा होने के बाद आ गई। महर वाली बात खत्म हो गई। उसके बाद वो औरतें जिनके लिए ना उजरत है ना महर है, ना तो निकाह है, ना उजरत है ना निकाह है, मैं उसके समझ गया बाद सर। फिर कौन आ गए? फिर कौन आ गए? आप लौंडी के बारे में बात कर रहे हैं सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। आप अरे मेरे भाई, ये लौंडी, ये जो है इस आयत में लौंडी कौन है? लौंडी वो है जो अल्लाह ने तुमको मिल्कियत के तौर पर दे दी। लौंडी तुम्हारी ममलूका है और तुम उसके मालिक हो। वो जी औरतें सर, मनकूहा हैं जिनकी उजरत तुमने दे दी, जिनकी उजरत तुमने दे दी, वो तुम्हारी मनकूहा है। और जिनको अल्लाह ने तुम्हें अता किया है वो तुम्हारी ममलूका है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। समझ आई बात आपको? प्रॉपर्टी है। सर मैं तो पहले समझ गया, ठीक है। मैं लौंडी की आप जिक्र करेंगे इसलिए मैं बोल रहा था। लौंडी अरे क्या मेरे है भाई, सर, प्लीज आप। अरे मेरे भाई, ये मौलाना मौदूदी लौंडी क्यों कह रहे हैं, मुझे ये बताओ। क्यों है, क्यों कह रहे हैं लौंडी? एक इज्जतदार खातून। अच्छा, लोगों जरा सुनिए कि इस्लाम में जिस खातून को लौंडी कहा जाता है, लौंडी मेरे नजदीक एक गाली है। और इस्लाम के मानने वाले या इस्लाम के बानी एक खातून को, उस खातून को लौंडी कहते हैं जो किसी समाज की इज्जतदार बेटी है या बहन है या बीवी है या माँ है। वो उस समाज से जब ये है उसको लूट कर मुसलमान जब ले आते हैं तो नबी के हवाले किया जाता है अल्लाह की तरफ से, और नबी उसको अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी कहता है। एग्जैक्टली उसी तरह की प्रॉपर्टी जो मेरी चप्पल को मैं चाहे तो पैर के नीचे रखूं, चाहूं तो मैं अपने सर के ऊपर रखूं, मेरी मर्जी भाई, मर्जी मेरी है, मैं उसका मालिक हूं। अल्लाह ने उनको मालिक बनाया है। ये अल्फाज मौलाना मौदूदी के, मेरे नहीं है, मेरे नहीं सर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं थोड़ा, इसके ऊपर आप अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं देखें जो अल्फाज सामने हैं और जो है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ और आप जलेबी बनाना चाहते हैं। मैं आपको जलेबी बनानी नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ ना जी। देखिए कुरान के, सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुरान के आयत में कहीं जलेबी नहीं है, ठीक है। कुरान के आयत है तो कुरान के ही आयत जलेबी नहीं है। हाँ। कहीं अभी जलेबी मतलब नहीं ये है कि सुन लीजिए कि यहाँ पर जो है, जो हर तरह की बहनें से जो है, यहाँ हर तरह की बहनों के साथ जो है वो जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए तो ना तो महर है ना तो निकाह है। कहाँ है बताइए, कहाँ है? सर ये आपकी ये हर तरह की बहनों के साथ ये जो है, ये हजरत जो कुछ कर रहे हैं, हर तरह की बहन, इसमें खलेरी बहनें, मुमेरी बहनें, चचेरी बहनें, फुपेरी बहनें, तायरी बहनें, इन बहनों के साथ ये हजरत जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसके लिए निकाह या जो है उजरत का लफ्ज आया है? आया है? बताइए सर। मैं यहाँ से सिर्फ आपको लौंडी के बारे में बोलूंगा, ठीक है सर। सच वाला जी, भाई सुनिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आप रास्ते पे आ जाएंगे। जी जनाब, अरे काफी देर हो गई नहीं, सुनो बहुत देर हो भाई, गई। हमारे कुफर भी ताऊद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उनके अच्छा, पहले हीरेन दवे साहब है। हीरेन दवे साहब अनम्यूट कीजिए आप।